سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قسط نمبر 55 آج شروع کی جائے گی۔ پیچھے صلح حدیبیہ کا ذکر ہوا اور فتح مبین کا بھی ذکر ہوا۔ اب آگے چلتے ہیں سلاطین کے نام دعوت اسلام۔ 6 ہجری میں صلح حدیبیہ کے بعد جب جنگ و جدال کے خطرات ٹل گئے اور ہر طرف امن و سکون کی فضا پیدا ہو گئی تو چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور رسالت کا دائرہ صرف خطہ عرب ہی تک محدود نہیں تھا بلکہ آپ تمام عالم کے لیے نبی بنا کر بھیجے گئے تھے، اس لیے آپ نے ارادہ فرمایا کہ اسلام کا پیغام تمام دنیا میں پہنچا دیا جائے۔ چنانچہ آپ نے روم کے بادشاہ قیصر، فارس کے بادشاہ کسریٰ، حبشہ کے بادشاہ نجاشی، مصر کے بادشاہ عزیز اور دوسرے سلاطینوں عرب و عجم کے نام دعوت اسلام کے خطوط روانہ فرمائے۔ صحابہ میں سے کون کون حضرات ان خطوط کو لے کر کن کن بادشاہ کے دربار میں گئے، ان کی فہرست کافی طویل ہے، مگر ایک ہی دن 6 خط لکھوا کر اور اپنی مہر لگا کر جن 6 قاصدوں کو جہاں جہاں آپ نے روانہ فرمایا وہ یہ ہیں: حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ ہرقل قیصر روم کے دربار میں۔ نمبر 2، حضرت عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ خسرو پرویز شاہ ایران کے دربار میں۔ حضرت حاتب رضی اللہ تعالی عنہ مقوقس عزیز مصر کے دربار میں، اور حضرت عمر بن امیہ رضی اللہ تعالی عنہ نجاشی بادشاہ حبشہ کے دربار میں۔ حضرت سلیط بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ حوزہ بادشاہ یمامہ کے دربار میں۔ حضرت شجاع بن وہب رضی اللہ تعالی عنہ حارس غسانی والی غسان کے دربار میں۔ نامہ مبارک اور قیصر: حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقدس خط لے کر بصرہ تشریف لے گئے اور وہاں قیصر روم کے گورنر شام حارس غسانی کو دیا۔ اس نے اس نامہ مبارک کو بیت المقدس بھیج دیا کیونکہ قیصر روم ہرقل ان دنوں بیت المقدس کے دورہ پر آیا ہوا تھا۔ قیصر کو جب یہ مبارک خط ملا تو اس نے حکم دیا کہ قریش کا کوئی آدمی ہے تو ہمارے دربار میں حاضر کرو۔ قیصر کے حکام نے تلاش کیا تو اتفاق سے ابو سفیان اور عرب کے کچھ دوسرے تاجر مل گئے۔ یہ سب لوگ قیصر کے دربار میں لائے گئے۔ قیصر نے بڑے طمطراق کے ساتھ دربار منعقد کیا اور تاج شاہی پہن کر بیٹھا اور تخت کے گرد اراکین سلطنت بطارقہ اور احبار و رہبان وغیرہ صف باندھ کر کھڑے گئے۔ اسی حالت میں عرب کے تاجروں کا گروہ دربار میں حاضر کیا گیا اور شاہی محل کے تمام دروازے بند کر دیے گئے۔ پھر قیصر نے ترجمان کو بلایا اور اس کے ذریعے گفتگو شروع کی۔ سب سے پہلے قیصر نے یہ سوال کیا کہ عرب میں جس شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے تم میں سے ان کا سب سے قریبی رشتہ دار کون ہے؟ ابو سفیان نے کہا کہ قیصر نے ان کو سب سے آگے کیا اور دوسرے عربوں کو ان کے پیچھے کھڑا کیا اور کہا کہ دیکھو، اگر ابو سفیان کوئی غلط بات کہے تو تم لوگ اس کا جھوٹ ظاہر کر دینا۔ پھر قیصر اور ابو سفیان میں جو مکالمہ ہوا وہ یہ ہے۔ قیصر نے پوچھا، مدعی نبوت کا خاندان کیسا ہے؟ ابو سفیان نے جواب دیا، ان کا خاندان شریف ہے۔ قیصر نے کہا، کیا اس خاندان میں ان سے پہلے کبھی کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا؟ ابو سفیان نے کہا، نہیں۔ قیصر نے پھر پوچھا، کیا ان کے باپ داداؤں میں کوئی بادشاہ تھا؟ ابو سفیان نے کہا، نہیں۔ قیصر نے پھر سوال کیا، جن لوگوں نے ان کا دین قبول کیا ہے وہ کمزور لوگ ہیں یا صاحب اثر؟ ابو سفیان نے جواب دیا، کمزور لوگ ہیں۔ قیصر نے پھر سوال کیا، ان کے متابعین بڑھ رہے ہیں یا گھٹتے جا رہے ہیں؟ ابو سفیان نے پھر جواب دیا، بڑھتے جا رہے ہیں۔ قیصر نے پھر سوال کیا، کیا کوئی ان کے دین میں داخل ہو کر پھر ان کو ناپسند کر کے پلٹ بھی جاتا ہے؟ ابو سفیان نے جواب دیا، نہیں۔ قیصر نے کیا کہا، کیا نبوت کا دعویٰ کرنے سے پہلے تم لوگ انہیں جھوٹا سمجھتے تھے؟ ابو سفیان نے کہا، نہیں۔ قیصر نے کہا، کیا کبھی وہ عہد شکنی اور وعدہ خلافی بھی کرتے تھے؟ ابو سفیان نے کہا، ابھی تک تو نہیں کی ہے، لیکن اب ہمارے اور ان کے درمیان حدیبیہ یعنی صلح حدیبیہ میں جو ایک نیا معاہدہ ہوا ہے، معلوم نہیں اس میں وہ کیا کریں گے۔ قیصر نے پھر سوال کیا، کیا تم لوگوں نے ان سے جنگ بھی کی؟ ابو سفیان نے کہا، ہاں۔
कैसर ने कहा, नतीजा जंग क्या रहा? अबू सुफियान ने कहा, कभी हम जीते कभी वो। कैसर ने फिर सवाल किया, वो तुम्हें किन बातों का हुक्म देते हैं? अबू सुफियान ने कहा, वो कहते हैं कि सिर्फ एक खुदा की इबादत करो, किसी और को खुदा का शरीक न ठहराओ, बुतों को छोड़ो, नमाज पढ़ो, सच बोलो, पाक दामनी इख्तियार करो, रिश्तेदारों के साथ नेक सलूक करो। इस सवाल जवाब के बाद कैसर ने कहा कि तुमने उनको खानदानी शरीफ बताया और तमाम पैगम्बरों का यही हाल है कि हमेशा पैगम्बर अच्छे खानदानों में ही पैदा होते हैं। तुमने कहा कि उनके खानदान में कभी किसी और ने नबूवत का दावा नहीं किया। अगर ऐसा होता तो मैं कह देता कि ये शख्स औरों की नकल उतार रहा है। तुमने इकरार किया कि उनके खानदान में कभी कोई बादशाह नहीं हुआ है। अगर ये बात होती तो मैं समझ लेता कि ये शख्स अपने आबा अजदाद की बादशाही का तलबगार है। तुम मानते हो कि नबूवत का दावा करने से पहले वो कभी कोई झूठ नहीं बोले, तो जो शख्स इंसानों से झूठ नहीं बोलता, भला वो खुदा पर क्यों कर झूठ बांध सकता है? तुम कहते हो कि कमजोर लोगों ने उनके दीन को कबूल किया है, तो सुन लो, हमेशा इब्तिदा में पैगम्बरों के मुतब्बईन मुफलिस और कमजोर लोग ही होते रहे हैं। तुमने ये भी तस्लीम किया कि उनकी पैरवी करने वाले बढ़ते ही जा रहे हैं, तो ईमान का मामला हमेशा ऐसा ही रहा है कि उसके मानने वालों की तादाद हमेशा बढ़ती ही जाती है। तुमको ये तस्लीम है कि कोई उनके दीन से फिर कर मुर्तद नहीं हो रहा, तो तुम्हें मालूम होना चाहिए कि ईमान की शान ऐसी ही हुआ करती है कि जब उसकी लज्जत किसी के दिल में घर कर जा लेती है तो फिर वो कभी निकल नहीं सकती। तुम्हें इसका इतराफ है कि उन्होंने कभी कोई गद्दारी और बदअहदी नहीं की है, तो रसूलों का यही हाल होता है कि वो कभी कोई दगा फरेब का काम नहीं करते हैं। तुमने हमें बताया कि वो खुदा वाहिद की इबादत शिरक से परहेज, बुत परस्ती से ममानात, पाक दामनी, सिला रहमी का हुक्म देते हैं। तो सुन लो कि तुमने जो कुछ कहा है, अगर ये सही है तो वो अनकरीब इस जगह के मालिक हो जाएंगे जहाँ इस वक्त मेरे कदम है। और मैं जानता हूँ कि एक रसूल का ज़हूर होने वाला है, मगर मेरा ये गुमान नहीं था कि वो रसूल तुम अरबों में से होगा। अगर मैं ये जान लेता कि मैं उनकी बारगाह में पहुंच सकूंगा तो मैं तकलीफ उठाकर वहां तक पहुंचता, और अगर मैं उनके पास होता तो मैं उनके पांव धोता। कैसर ने अपनी इस तकरीर के बाद हुक्म दिया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खत पढ़कर सुनाया जाए। नाम मुबारक की इबारत ये थी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तर्जुमा ये है, शुरू करता हूँ मैं खुदा के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम फरमाने वाला है। अल्लाह के बंदे और रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से ये खत हरकल के नाम है, जो रोम का बादशाह है। उस शख्स पर सलामती हो जो हदायत का पैरो हुआ। उसके बाद मैं तुझको इस्लाम की दावत देता हूँ, तू मुसलमान हो जा तो सलामत रहेगा, और अगर तूने रोगर्दानी की तो तेरी तमाम रआया का गुनाह तुझ पर होगा। ए अहले किताब, एक ऐसी बात की तरफ आओ जो हमारे और तुम्हारे दरमियान यकसा है, और वो ये है कि खुदा के सिवा किसी की इबादत न करें, और हम में से बाद लोग दूसरे बाद लोगों को खुदा न बनाए, और अगर तुमने नहीं मानते तो गवाह हो जाओ कि हम मुसलमान हैं। कैसर ने अबू सुफियान से जो गुफ्तगू उससे उसके दरबारी पहले ही इंतहाई बरहम और बेजार हो चुके थे, अब ये खत सुना। फिर जब कैसर ने उन लोगों से ये कहा कि ए जमात रूम, अगर तुम अपनी फलाह और अपनी बादशाही की बका चाहते हो तो उस नबी की बैत कर लो। तो दरबारियों में इस कदर नाराजगी और बेजारी फैल गई कि वो लोग जंगली गधों की तरह बिदक बिदक कर दरबार से दरवाजे की तरफ भागने लगे, मगर चूंकि तमाम दरवाजे बंद थे इसलिए वो लोग बाहर ना निकल सके। जब कैसर ने अपने दरबारियों की नफरत का ये मंजर देखा तो वो उन लोगों के ईमान लाने से मायूस हो गया, और उसने कहा कि इन दरबारियों को बुलाओ। जब सब आ गए तो कैसर ने कहा कि अभी अभी मैंने तुम्हारे सामने जो कुछ कहा उससे मेरा मकसद तुम्हारे दीन की पुख्तगी का इम्तिहान था, तो मैंने देख लिया कि तुम लोग अपने दीन में बहुत पक्के हो। ये सुनकर तमाम दरबारी कैसर के सामने सजदा में गिर पड़े, और वो अबू सुफियान वगैरह दरबार से निकाल दिए गए और दरबार बर्खास्त हो गया। चलते वक्त अबू सुफियान ने अपने साथियों से कहा कि अब यकीनन अबू कब्शा के बेटे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामला बहुत बढ़ गया है। देख लो, रोमियों का बादशाह उनसे डर रहा है। बकिया इंशाल्लाह कल आपकी खिदमत में पेश किया जाएगा। अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए, आमीन।